Hello students, in today's class we shall discuss question bank answer of second chapter, that is theory of consumer behavior. First main, choose the correct answer. Each question carries 1 mark. First question, utility is, given options are A objective, B subjective, C both A and B, D none of the above. So which is the right answer? Utility is subjective, because utility from a commodity is different from person to person. If a person gets more utility from one commodity, another person gets less utility. Hence it differs from person to person. So utility is subjective. B is the right answer. Second question, the shape of an indifference curve is normally A convex to the origin, B concave to the origin, C horizontal, D vertical. So the shape of indifference curve is normally convex to the origin. It is convex to the origin. A is the right answer. Third question, the consumption bundles that are available to the consumer depend on. Consumption bundles that are available to the consumer depend on. Options are A color and shape, B price and income, C income and quality, D none of the above. So here we have discussed consumption bundles with regard to price and income, price of the commodities and income of the consumer. So hence the right answer is B, price and income. Fourth question, the equation of budget line is, so from the given options which is the right answer? C. C is the right answer. P1x1 plus P2x2, that is equal to consumer's income, M. So M here is consumer's income. P1x1, P1 is the price of x1 plus P2, that is the price of x2. So which is equal to consumer's income. So C is the right answer. Fifth question, the demand for these goods increase as income increases. Income of the consumer increases. A inferior goods, B given goods, C normal goods, D none of the above. So we have, in that chapter we have discussed inferior goods and normal goods, isn't it? So among the given options, which is the right answer? So what is the meaning of normal goods? Normal goods are those goods for which demand increases when consumers' income increases. Demand increases when consumers' income increases. Inferior goods andre enu? Inferior goods are those goods for which demand increases when consumers' income decreases. If consumers' income is less, then only demand for inferior goods increases. Whereas normal goods, with regard to normal goods, when consumers' income increases, demand also increases. So normal goods, that is the right answer. C is the right answer. Sixth question, a vertical demand curve is, a vertical demand curve is, so which is the right answer from the given options? A perfectly elastic, B perfectly inelastic, unitary elastic, D none of the above. So perfectly elastic demand means elasticity of demand is equal to infinite change. So perfectly inelastic means whatever may be the change in price, there is no change in demand, there is no reaction from demand, demand remains 0. So here elasticity of demand is equal to 0. Unitary elastic demand means equal elastic. If 10% change in price leads to 10% change in demand, then that is called unitary elastic, where elasticity of demand which is equal to 1. So a vertical demand curve. Vertical demand curve. How can we draw vertical demand curve? Like this. Vertical demand curve.
if we write price here and demand here on x axis, this is what? Demand curve, vertical demand curve, where elasticity of demand is 0 and it is perfectly, what is that? Perfectly inelastic demand. From the given options, it is perfectly inelastic demand, perfectly inelastic demand, perfectly inelastic demand, where elasticity of demand that is equal to 0. So, a vertical demand curve is perfectly inelastic demand. B is the right answer. 7th question, ordinal utility analysis expresses utility in. So, which are the two methods to explain consumer behavior? One is ordinal utility analysis, another one is cardinal utility analysis. So, in ordinal utility analysis, utility can be expressed in ranks, whereas in cardinal utility analysis, utility can be expressed in numbers, isn't it? So, from the given options, A numbers, B returns, C ranks, D awards. So, ordinal utility analysis expresses utility in ranks. So, C is the right answer. Next, second main, fill in the blank. First question, want satisfying capacity of a commodity is. Want satisfying capacity of a commodity is called utility. So, what is utility? Utility means want satisfying capacity of a commodity. ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಟೂ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ನೆವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಚ್ ಅದರ್. Two indifference curves never dash each other. So, answer to this question is two ICs never intersect each other. ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. Two ICs never intersect. Answer is intersect each other. Two ICs never intersect each other. Third question, as income increases, the demand curve for normal goods shifts towards dash. As income increases, the demand curve for normal goods also increases, isn't it? Hence, the demand curve shifts towards rightward. If there is rightward shift means more demand. When income increases, then consumer demands more of normal goods. Normal goods, hence ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ವರ್ಡ್. ಅದು ಬಲಗಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ a good moves in the dash direction of its price. So, ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೌ? ವೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ವೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, then demand increases. When price is high, demand is less. When price is less, demand is more. Other things being equal. So, which direction both the variables move? Opposite direction. So, negative relationship ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ opposite direction ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. opposite direction, ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. Next, fifth question, method of adding two individual demand curve is called. Method of adding two individual demand curve is called dash. It is nothing but horizontal
summation. Horizontal summation is the answer. Horizontal summation. This is the answer to fifth question. So, if in a market consumer A, consumer B, consumer C, consumer D, if they purchase a item at different prices, then by adding A's demand, B's demand, C's demand, D's demand, we get market demand or market demand schedule, isn't it? So, the method of adding two individual, suppose consumer A and consumer B's demand, two individual demand curve, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸಮೇಷನ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸಮೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್, match the following. Each question carries 1 mark. So here under A I have written some items, under B also some items are given. So look at that. First one is demand curve, second one is linear demand curve, third one is unitary elasticity of demand, and fourth one complementary goods indifference map. Here A QD, quantity demanded, which is equal to A minus BP. This is the equation of demand function. So next B, downward sloping, C, pen and ink, D, a family of indifference curve, E, elasticity of demand, which is equal to 1. Let us match it. So ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್. ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ವೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಹೈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಲೋ, ವೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಲೋ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಜಾಯಿನ್ this one, then we get downward sloping demand curve. So demand curve is always downward sloping from left to right. So the right answer is downward sloping. Next linear demand curve. So from the given options here, linear demand curve can be drawn by the equation of QD is equal to A minus BP. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯೂ ಡಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್, ಎ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್, ಬಿ ಈಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್, ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪಿ. ಸೊ next third one, unitary elasticity of demand. So which are the types of elasticity of demand? Perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, then more elastic demand, less elastic demand, and unitary elastic demand. So how can we write unitary elastic demand? Elasticity of demand, that is equal to 1. If 10% change in price leads to 10% change in demand, then that is called equal percentage change in price and demand is called unitary elastic demand. So the answer is here E. ED is equal to 1. Next, complementary goods. So what is the meaning of complementary goods? Goods which are used together to satisfy a particular want. Goods which are used together to satisfy a particular want. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಆರ್ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಂಟ್, ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್? Indifference map means
family of indifference curves, family, group or family of indifference curves, that is called indifference map. So, where is it? Here it is, D, a family of indifference curve is called indifference map. So, in this way we can match A and B. So, demand curve, downward sloping, linear demand curve, QD is equal to A minus BP. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನೋ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕ್ಯೂ ಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟರಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್, 1 mark questions. First question, what is budget line? So what is budget line? It's a line showing combinations of two commodities which are purchased with the given income and price of commodity. So that is the meaning. Second question, what do you mean by cardinal utility analysis? What do you mean by cardinal utility analysis? Cardinal utility analysis can be used to express utility in numbers like 1, 2, 3, 4 and so on. Numbers ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Third one, give the meaning of marginal utility. So what is marginal utility? Addition made to total utility from the consumption of an additional unit of a commodity. Addition made to total utility from the consumption of an additional unit of a commodity. Or it is a difference between two successive total utilities. Next, fourth one, what is utility? ತುಂಬ ಸತಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ದೆನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ? ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ. ವಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ MRS, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. MRS ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. Curve showing combination, all combination of two commodities which give consumer same level of satisfaction. Indifference curve gives consumer same, from all the combinations consumer gets same level of satisfaction. Next, seventh question, what is demand? So demand means quantity of a commodity purchased by a consumer at particular price and time period. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿಯು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ. That's about 1 mark questions. Next, fifth main, in that first question, what are the differences between budget line and budget set? So you should write differences what I have given. Budget line ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a line showing combination of two commodities which are purchased with the given price and income of the consumer. Budget set andre set of possible combination of or set of two commodities which are purchased with the given income and or bundles of commodities. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಜೆಟ್ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್? ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? goods which are purchased in less quantity when consumer's income increases. Example ನಾವು ಕೊಡುವುದಿದ್ರೆ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೋರ್ಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊನಾಟನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಏಕಾತ್ಮಕ ಒಲವು, ಮೊನಾಟನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ more of the commodity that offer him higher level of satisfaction. A rational consumer always prefers more of the commodity that offer him higher level of satisfaction. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊನಾಟನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಏನನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಮೋರ್ ವೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್.
people buy less when price is more. Other things being equal, there exists negative relationship between price and demand. ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಜನರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾಗ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟು ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಕ್ವಶನ್, ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಯಾವ 2 ಅಪ್ರೋಚಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಆರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಆರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 2 ಅಪ್ರೋಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಷ್ಟನೇದು? 6th one. What do you mean by price elasticity of demand? What do you mean by price elasticity of demand? Responsiveness of a commodity to a change in the price of that commodity. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇದರ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟು ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 6th one, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ 12 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಅದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮೇಡ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಟ್ ಆರ್ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಅದನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್? ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಹೌ ಟು ಡಿರೈವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದು. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮತ್ತು ಗೇನನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಸಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಂಟ್, isn't it? Used as alternatives to satisfy a particular want. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ, ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಅವುಗಳು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಂಟ್. ಅಂದರೆ ಕುಡಿಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕಾಫಿಯಿಂದಲೇ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೀಯಿಂದ ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವೆರಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾಲೋವಿಂಗಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಇಂಕ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ income decreases. Demand for inferior goods increases when consumers income decreases. Demand for inferior goods decreases when consumers income increases. ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಅವ ಕಡಿಮೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. So that's about 4 marks questions. Next main, ಅದರಲ್ಲಿ 6 marks questions. First one, explain the law of diminishing marginal utility with the help of a table and a diagram. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತುಷ್ಟುಗುಣವು ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಲಾವೇ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯ ಕಾಲಮಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು 12 ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, explain the features of indifference curve with the help of diagrams. So how can you explain the features of indifference curve? Indifference curve ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆನಂತರ ನೀವು ಅದರ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ there are 3 features. First one is indifference curve is sloping downward from left to right. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮತ್ತು ಗೇನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. Second one is 2 indifference curves never intersect each other. Third one, higher IC gives consumer higher level of satisfaction. So 2 indifference curve never intersect each other. Diagram ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಲವರು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು IC ಆಗಲ್ಲ. 2 ICs ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ICಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 2 ICs ನೆವರ್, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈಯರ್ IC ಗಿವ್ಸ್ 2 ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 2 ICಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಟು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆವಾಗ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಫೀಚರ್ 2 ICs ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದರೆ 2 ICಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 2 ICಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಆ 3 ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ 3 ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವೇರ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ICs. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ICಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್, ಒಂದು ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಮೋರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಲೆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೀವು 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಫಸ್ಟು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು, ಅದು 5 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ 2 goods. Consumer wants to consume 2 goods. The price of banana is ₹5 and price of mango is ₹10. Consumer income is ₹40. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ಇನ್ಕಮ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಬನಾನಾದ ಪ್ರೈಸ್ ₹5 ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಪ್ರೈಸ್ ₹10 ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಬನಾನಾ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಫ್ ಶಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಹರ್ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಬನಾನದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾವನ್ನು ಅವಳು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ₹40 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನಾನಾದ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು 5, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು P1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ P1 ದಟ್ ಈಸ್ ಬನಾನಾ ₹5. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ P2 ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಅದರದ್ದು ₹10. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಬನಾನಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ 40 ಇದೆ, 40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ 5. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 8 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಫ್ ಶಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಹರ್ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಹೀಗೇನೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ 4, ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P2 ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಇದು 40 ಇದೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ P2 ಈಸ್ 10. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 4. 10 4s are 40. Next, is the slope of budget line downward or upward? Is the slope of budget line downward or upward? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್? ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಡಿ, ಆರ್ ದ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಕ್ವಲ್ ಟು consumers income, equal to consumers income. Next, E, if you want to have more of bananas you have to give up mangoes. Is it true? ಹೌದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇದೆ, ಗೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಬನಾನಾ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋವನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.